بہت سے لوگوں کے خیال میں معاملہ شروع ہوتا ہے اس وقت جب 9 مئی 2023 کی دوپہر سابق وزیر اعظم عمران خان کو رینجرز نے اسلام آباد عدالت کے احاطے سے تب گرفتار کر لیا جب وہ ایک اور کیس میں پیش ہو کر واپس جانے کے لیے تیار تھے۔ لیکن ٹھہریے، حقیقت اس سے کچھ مختلف ہے۔ معاملہ تو شروع ہوتا ہے 2019 سے، جب پاکستان کے موجودہ چیف آف ڈیفنس فورسز ابھی ISI سربراہ تھے اور عمران خان کے ساتھ دورہ ایران پر ہمراہ تھے۔ اس دورے پر عمران خان نے یکایک میڈیا پر اعلان فرما دیا کہ پاکستان کی سرزمین سے ایران کے خلاف دہشت گردی ہوتی رہی ہے۔ اب ایسا بھی نہیں کہ خان صاحب جھوٹ بول رہے تھے، لیکن ایک تو وزیر اعظم کی سطح پر اس قسم کا اعتراف جرم کیا معنی رکھتا ہے شاید وہ سمجھتے نہیں تھے۔ دوسرا، ایران نے پاکستان میں جو دہائیوں فرقہ واریت کو ہوا دی یا دہشت گردوں کو پناہ دی یا کلبھوشن یادو جیسے کرداروں کو اپنے جلوب میں پناہ دیے رکھی، وہ حقائق بھی کسی سے ڈھکے چھپے تو نہیں تھے۔ یا تو دونوں ممالک کی جانب سے ایسی بات کسی پہلے سے طے شدہ بیان کے ذریعے آئے، یا پھر آپ کو بھی بلا وجہ خود کو کٹہرے میں لا کھڑا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایران کی اس حوالے سے تاریخ میں پہلے ایک ویڈیو میں بیان کر چکا ہوں جس کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے، مگر جب یہی بات عاصم منیر نے عمران خان سے کہی تو موصوف سیخ پا ہو گئے اور انہیں فوراً عاصم منیر کو عہدے سے ہٹانے کی پڑ گئی۔ اس کے بعد جب عاصم منیر نے پنجاب میں عثمان بزدار کی کرپشن کی حقیقت خان صاحب تک پہنچائی اور انہیں باور کروایا کہ کھرا بزدار سے گوگی اور گوگی سے آپ کے گھر تک پہنچتا ہے، تو خان صاحب اتنے آگ پگولا ہوئے کہ اتوار کے دن جنرل باجوہ کو کہہ کر جنرل فیض کو ISI کا سربراہ لگوایا اور عاصم منیر کو عہدے سے بے اعتنائی سے برطرف کر دیا۔ یہی وہ فیصلہ تھا جس نے 2022 کے اکتوبر میں خان صاحب کی نیندیں تب حرام کر دی جب انہیں احساس ہوا کہ فیض حمید کی تمام تر پلاننگ کے باوجود عاصم منیر وقت سے پہلے ریٹائر نہیں ہوئے اور ان کا نام بھی اگلے آرمی چیف کی دوڑ میں شامل ہونے والا تھا۔ اس پلاننگ کی کہانی بھی سنتے جائیے۔ پاکستان میں لیفٹیننٹ جنرل کے عہدے کی میعاد 3 سال ہوتی ہے۔ 2019 کے نومبر میں جنرل باجوہ کو توسیع دینے سے لیکن ایک ماہ پہلے عاصم منیر کو اچانک اکتوبر کے آخری دنوں میں میجر جنرل سے لیفٹیننٹ جنرل بنا دیا گیا تھا۔ توقع یہ تھی کہ اپنے 3 سال پورے کر کے عاصم منیر اکتوبر 2022 میں ریٹائر ہو جائیں گے اور فیض حمید کے رستے کا سب سے بڑا کانٹا لہٰذا جنرل باجوہ صاحب کی ریٹائرمنٹ سے پہلے ہی صاف ہو چکا ہوگا۔ مگر حافظ صاحب نے بھی کچی گولیاں نہیں کھیلی تھی۔ کسی کو یقین نہیں تو پچھلے 4 سال میں پاکستان اور خطے میں جو کچھ ہوا ہے ذرا اس کا جائزہ لے لے تو خود ہی اندازہ ہو جائے گا کہ حافظ چیز کیا ہے۔ عاصم منیر پاکستان سے باہر تھے اور انہوں نے لیفٹیننٹ جنرل کا عہدہ سنبھالا نومبر کے آخر میں، تاکہ باجوہ کے ریٹائرمنٹ کے وقت ان کا نام لسٹ میں چلا ضرور جائے، باقی جو اللہ کو منظور۔ ارشد شریف کا نام تو آپ نے سنا ہی ہوگا۔ ویسے تو یہ جنرل باجوہ اور عمران خان گروپ کے سرخیل صحافیوں میں سے تھے، لیکن اسلام آباد کے صحافیوں کا کہنا ہے کہ جنرل فیض کے یہ زیادہ پسندیدہ غالباً نہیں تھے۔ ARY پر جنرل باجوہ کے خلاف جو مہم چلی تھی جس کے نتیجے میں شہباز گیل اور عماد یوسف کو بھی تفتیش کا سامنا رہا، ارشد شریف بھی اس کے کلیدی کرداروں میں شامل تھے۔ ان کے پروگرام میں وہ کون تھا مہم سوشل میڈیا پر خوب وائرل ہوئی، جس میں جنرل باجوہ کے تمام کردہ و ناکردہ گناہوں کی پاداش میں ان پر نام لیے بغیر خوب تان کی گئی۔ کسی نے ارشد کو سمجھا دیا کہ تمہاری اب خیر نہیں، پاکستان سے بھاگ ہی لو تو بہتر ہے۔ پشاور حکومت تھی خان صاحب کی پارٹی کی، پشاور کور کمانڈر تھے جنرل فیض صاحب، اور پشاور ایئرپورٹ سے ہی ایک دن اچانک ارشد شریف پہنچ گئے دبئی، جہاں سے بعد ازاں وہ باوجود کینیا پہنچے۔ بدصورت اتفاق دیکھیے کہ آرمی چیف کی تعیناتی سے 1 ماہ قبل 23 اکتوبر 2022 کو اچانک ارشد شریف کا قتل ہو جاتا ہے۔ خان صاحب اس کا ذمہ دار جنرل باجوہ کو ٹھہراتے ہیں اور ایک لشکر لے کر اسلام آباد کی طرف پیش قدمی شروع کرتے ہیں، مگر وہاں کسی صورت پہنچ نہیں پاتے کیونکہ شاید مقصد ان کو رستے میں رکھ کر دباؤ بنانا تھا، اور ارشد شریف جو غالباً کسی پرانی دشمنی کا شکار ہو چکا تھا، اس غریب کا نام اب ایک تازیانے کی طرح باجوہ صاحب کی کمر پر برسایا جا رہا تھا۔ یہاں عمران خان پر حملے کا ذکر نہ کرنا بھی زیادتی ہوگی۔ اسی لانگ مارچ کے دوران ایک شخص نے ان کے اوپر گولیاں بھی برسائیں اور الزام لگایا کہ خان صاحب توہین مذہب کے مرتکب ہوئے تھے، مگر اس میں کوئی شک نہیں کہ اس لانگ مارچ کا مقصد حکومت کو دباؤ میں لانا ہی تھا۔ دباؤ میں میاں صاحب سنائے نہیں آتے، کم از کم اس بار تو نہیں آئے۔ عاصم منیر لگ گئے آرمی چیف اور جنرل فیض کو جانا پڑا گھر۔ متعدد صحافی البتہ اس پر تفصیلی رپورٹس کر چکے ہیں کہ کیسے جنرل فیض اس سے پہلے بطور ISI سربراہ ایک متوازی نظام قائم کر چکے تھے، جو ISI سے تعلق نہ ہوتے ہوئے بھی وہ سب کچھ کر سکتا تھا جو شاید خود ISI نہیں کر سکتی تھی۔ یہ خاموش مجاہد پاکستان اور پاکستان سے باہر بیٹھ کر فوج، اداروں، میڈیا اور خود تحریک انصاف کے اندر ایک نیا بیانیہ بنانے پر کام کر رہے تھے، اور وہ بیانیہ تھا خان ہماری ریڈ لائن ہے۔ سب کو پتا تھا کہ عمران خان نے توشہ خانہ نہیں تو سائفر جھوٹ، جو کہ شفقت محمود کے الفاظ میں جھوٹ ہے، نہیں تو القادر ٹرسٹ کیس، ورنہ بیرونی فنڈنگ کیس میں گرفتار ہونا ہی ہونا ہے، اور پروگرام یہ تھا کہ جس دن یہ واقعہ پیش آئے گا اسی دن کارروائی ڈالی جائے گی۔
खुद फौज के अंदर एक ग्रुप मुतहर्रिक था जिसकी तफसीलात अखबारात में पढ़ी जा सकती है। इमरान खान साहब कभी बीमार पड़ जाते, कभी अदालत पहुंचते, लेकिन रश के बाइस अंदर न जा पाते और जज साहब बाहर ही से हाजिरी लगवाकर इन्हें रुखसत कर देते। कभी कहते मैं तो रस्ते में था, मगर इत्तला मिली है कि इस्लामाबाद में जुडिशल कॉम्प्लेक्स की छतों पर कातिल बैठे हैं जो अहाते में दाखिल होते ही मेरा जिगर गोलियों से छलनी कर देंगे। 10 मई 2023 को भी इमरान खान पर तोशाखाना केस में फर्दे जुर्म ही आयद होना थी, मगर बच्चे को पता था कि जिस शख्स को अदालत 1 मिनट में 9 10 केसेस में जमानतें देती हो, वो कहां तोशाखाना में पकड़ाई देगा। बहुत हुआ तो जज को गाली दे देगा और कोई बड़ा जज माफी लिखवाकर मामला रफा दफा करवा देगा। मगर 9 मई को ये अलकादिर ट्रस्ट केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट पेश हुए तो रेंजर्स नैब की सिफारिश पर तैयार बैठी थी। इन्होंने इमरान खान को पकड़कर जेल में डाला। इसकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई और मुल्क भर में यकायक पीटीआई के सपोर्टर्स सड़कों पर आने लगे। कहीं गालम गलोच का बाजार गर्म था तो कहीं टायरों को आग लगाई जा रही थी। लेकिन फिर कुछ पैगामात मंजर-ए-आम पर आना शुरू हुए। आप जानते हैं कि आपको क्या करना है। आन की आन में इन्हीं एहतजाजियों का रुख मुल्क भर में मुख्तलिफ कैंटोनमेंट्स और फिर कोर कमांडर्स के दफातर की तरफ होने लगा। रावलपिंडी में इनका रुख GHQ की तरफ था। मगर सबसे अजीब बात यह हुई कि बहुत से शहरों में ISI के ऐसे सेफ हाउस भी हमलों की जद में आने लगे जिनके मुतालिक ISI के चंद अफसरान के अलावा शायद किसी को इल्म ही नहीं था। यहीं शायद जनरल फैज अपना हाथ ओवर प्ले कर गए। लाहौर के कोर कमांडर शाम के 4 बजे सिविलियन वर्दी में क्यों थे, आज तक कोई नहीं जानता। कयास बहरहाल हमारा तो यही है कि मौसूफ को पहले से इल्म था कि वर्दी की अहमियत क्या होती है, लिहाजा इन्होंने सिविलियन कपड़ों में बलवाइयों से मुज़ाकरात का फैसला किया और 2 मिनट के अंदर अंदर ही मुज़ाकरात नाकाम करार देकर खुद गायब हो गए और पाक फौज की एक पूरी कोर बलवाइयों के हवाले कर दी, जिसने चंद ही मिनट के अंदर अंदर इमारत जलाकर राख कर दी। 9 मई की शाम और फिर पूरी रात मुल्क के तमाम इलाकों खसूसन पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में PTI के बलवाई फौज की इमारतों पर हमले करते रहे। इनकी क़यादत वीडियोस बना कर सोशल मीडिया पर डालती रही, एक दूसरे को मुबारकबादें दी जाती रही। खान साहब के खुद इनके अपने बकौल एक ड्रिंक के ड्रिंकिंग पार्टनर बहरोज सब्जवारी का वो व्हाट्सएप पर ऑडियो पैगाम तो आपको याद ही होगा कि जनरल साहिर शमशाद मिर्जा बहुत जल्द फौज को टेक ओवर करने वाले हैं। कोर कमांडर्स हैज पुट देयर फुट डाउन एंड आसिम मुनीर साहब जो है वो इस वक्त ओमान में है, उनको वहीं रोक दिया गया है एंड आई थिंक ही विल बी कोर्ट मार्शल। अभी आपको मेरे ख्याल से चंद घंटों में सारी खबरें रिवील होंगी। ऐसे पैगामात सोशल मीडिया पर वायरल होने लगे। PTI से ताल्लुक रखने वाले बड़े बड़े सहाफी उस वक्त के चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा को तरगीब देते पाए गए कि आगे बढ़ें, मुल्क पर कब्जा करें। वक्त आ गया है कि फैज का बदला इसका चकवाली यार ले, आसिम मुनीर की छुट्टी करवाए और फौज के अंदर बगावत को कामयाब करवाए। इस मौके पर लेकिन साहिर शमशाद मिर्जा ने इन तमाम तरगीबात को खाते में ना लाते हुए इस साजिश को नाकाम बना दिया। 11 मई को लाहौर वाले कोर कमांडर के करीबी रिश्तेदार और हमसाए चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने खान साहब को गुज़िश्ता 48 घंटों के दौरान हुए बलवों पर गोया खराज तहसीन पेश करते हुए गुड टू सी यू कहा तो साजिश का यूं कहिए कि एक और मोहरा बेनकाब होकर सामने आ गया। वैसे तो PTI के दोस्त निजाम को नंगा करने के हक में होते हैं, लेकिन आदमी जैसे भी थे ओहदा तो इनके पास चीफ जस्टिस का ही था ना, इसलिए हम तो बेनकाब करने पर ही इक्तफा करेंगे। इन्होंने खान साहब की इनके पुराने दोस्त अथर मिनल्लाह की तर्ज पर खूब तरले मिन्नतें की कि खान साहब, मेरे प्यारे खान साहब, एक बार मुजम्मत कर दें। मगर खान साहब भी तो फिर खान साहब होते हैं, टस से मस ना हुए। लेकिन वो कहते हैं ना कि बेइज्जती तो तब होती है जब बंदा महसूस करे। बंदयाल साहब ने खान साहब को अदालत का मेहमान करार दिया। इनको एक दिन अच्छे से कमरे में रखकर अगले दिन जमानत पर रिहा कर दिया गया। मगर इस दौरान 10 मई को खान साहब पर तोशाखाना केस में फर्दे जुर्म आयद हो चुकी थी। कुछ अरसा बाद सजा भी हो गई, जेल भी हो गई, आजकल भी जेल में है। अभी हाल ही में 1000 दिन मुकम्मल किए हैं। आप ये तो कह सकते हैं कि बच्चों से गलती हो गई, माफ कर दो, मगर ये झूठ बोलकर हमारी अकल की तजलील ना कीजिए कि PTI ने तो कुछ किया ही नहीं, ये तो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था। ये कोई फॉल्स फ्लैग नहीं था। फौज के अंदर बगावत की कोशिशें ARY के उस सेगमेंट से जारी थीं जब शहबाज गिल ने फौज को आला अफसरान के गैर कानूनी अहकामात मानने से इनकार कर देने की तरगीब दी। गोया ये फैसला अब शहबाज गिल और फौज के अंदर मौजूद PTI के उशाक करेंगे कि कौन सा हुक्म कानूनी है और कौन सा गैर कानूनी। फौज के अंदर मौजूद फैज ग्रुप, आसिम मुनीर के दुश्मनान, इमरान खान के उशाक इस म्यूटिनी में सब शामिल थे और PTI खुद भी इसका हिस्सा थी। बगावत तो नाकाम हो गई। पार्टी का आम वर्कर आज भी इसका भुगतान भुगत रहा है। गेहूं के साथ घिन भी पिसता है, लिहाजा शाह महमूद कुरैशी जैसे लोग भी जेल बैठे हैं। ये पाकिस्तान की तारीख का एक सयाहबाब था। यही क्या, पूरा प्रोजेक्ट ही एक सयाहबाब था। यही नहीं, इससे पहले वाले भी तमाम प्रोजेक्ट एक सयाहबाब है। पूरी मुल्क की सियासी तारीख ही एक ड्रावने ख्वाब जैसी है। अब भी वक्त है, बाज आ जाए, ये प्रोजेक्ट बनाना छोड़ दें, वरना क्या खबर
आने वाले कल का साहिर शमशाद मिर्जा कहीं दूसरी तरफ टिल्ट कर गया तो ये फौज ही नहीं, पूरी रियासत ऐसी बिखरेगी कि सोचकर ही इंसान को झुरझुरी आ जाती है।